बिल्कुल इदा ही है, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक की ताज़ा तरीन एशियन वाटर डिवेलपमेंट जी आउटलुक है, उस रिपोर्ट ने दुनिया नूं नहीं बल्कि पाकिस्तान नूं शीशा दिखाया। रिपोर्ट दे विच इन्ने कोई चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान की 80% आबादी साफ पानी तो महरूम है। तुसीं ये सोचो कि हर 10 दे विचों 8 पाकिस्तानी वो पानी पींदे पे है जिहड़ा कि इंतहाई आलूदा है। सिंध दे विच तकरीबन 1169, बलोचिस्तान दे विच 928 क्यूबिक मीटर पानी घट हो गया, खतरनाक हद तक होंदा जा रहा है। महकमे मौसमियात दे वल्लों भी बलोचिस्तान दे विच शदीद खुश्क साली दी नवीं पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने अगले साल के आगाज दे विच बलोचिस्तान के मगरबी ते जनूबी मगरबी इलाकों के विच कहत साली की वार्निंग भी जारी कर दी है। ये हुण सोचने वाली गल जिहड़ी है वो ये भी है कि आखिर इसकी वजह जिहड़ी है वो क्यों हुई, किदां हुई। ये मुतासरा इजला चागी, गवादर, खारान, मरस्तूंग, पशीन, पंजगोर, किला अब्दुल्ला, कोयटा, ये सारे सिर्फ ना नहीं है, ये वो इलाके ने जिथे लोग मवेशियां ते जिन्हां नूं पानी उन्होंने चाहिए हुंदा है। खेतियां दे विच बोरिंग जिहड़ी है ना वो करनी चाहिए है ताकि वो पानी के निज़ाम नाल सारा सिस्टम जिहड़ा ना वो चल सके। पहले तो तुसीं सुनिया होएगा कि पानी जिहड़ा ना वो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर वाला पानी जी एलीट क्लास लोग पींदे है। हुण हर बंदा चाहे वो कुछ झुग्गियां चढ़न वाला क्यों ना होवे वो भी जाके फिल्टर का पानी पींदे है, क्योंकि पानी ज़ेरे ज़मीन बहुत खराब हो चुकी है। ये सारी सूरत हाल के उत्ते जिहड़ा ना गलबात करांगे और मेरे नाल मौजूद ने माहिर आबी अमूर परवेज़ अमीर साहब। परवेज़ साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, सारी रिपोर्ट मैं तुहाडे सामने रखी है। नॉर्मली आपां इस तरह के इशूज़ के उत्ते गलबात जिहड़ा ना नहीं करते हैगे और इग्नोर कर देने हैं। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है अपने वास्ते? मेरे ख्याल ये जो ना जामिया तौर पर कोशिश कर रहा है कि जी ने समरी करके पब्लिक अगे पेश की जाए कि मसाइल जो पिछले 10-15 साल तो जोड़े ना गंभीर तो गंभीर होंगे जा रहे हैं। खास तौर पर जब दी है मौसमी तब्दीली आई है ना जी, उस तो बाद जोड़े ने शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान की सूरत हाल बन रही कि 80% जो पानी है ना मानसून के महीने जो अपना जुलाई तो लैके अगस्त के अखीर तक जो ना सितंबर के शुरू तक जो ना 80% पानी सानू उस वेले मुहैया होंदा वे। ते सर्दियां तो पानी बहुत वैसे बहुत थोड़ा होंदा, 20% पानी भी जो ना जनरेट नहीं होंदा वे। ते मेन चीज जी है कि तुसी वो जो 80% पानी है उन्होंने किस तरीके नाल स्टोर करदे हो, किहड़ी जगह स्टोर करदे हो जिथे थोड़ी उन्होंने की कहते आबादी ज्यादा हैगी जे पंजाब विच है, सिंध विच है या दूर दराज इलाके जिस तरह तुसीं बलोचिस्तान की गल की। मैं सारे एरिया मैं तकरीबन कम किया होए जिहड़े इलाकों का तुसीं जिक्र कर रहे हो, उत्थे बहुत ही जो मुश्किल हालात बन जाते हैं। तो इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ सामने रखते हुए दो चीज़ां ने, एक तो पानी की दस्तयाबी है जी कि लोगों के तक फराहम किया जाए, दूजी उसकी क्वालिटी है। कई थां पानी जिहड़ा ना दस्तयाब है, जिस तरह चौलिस्तान ही तुसीं लै लो, पानी तो दस्तयाब हो जाता है थल्लों कढ़ दे, लेकिन वो पीण के काबिल नहीं, ब्रैकिश वाटर है वो पीण के काबिल नहीं है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बन रही। देखो जी साडी कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बड़ा वाज़े किया कि ये ना सिर्फ ह्यूमन राइट है बल्कि असीं गारंटी करते हैं, साडा जिहड़ा आइन है ना वो गारंटी करदा कि हर इंसान नूं जिहड़ा ना बुनियादी जिहड़ी उहदी पानी की जरूरत जिहड़ी ने ना वो आइन दे विच दित्ती हुई है कि वो पूरी करने की जिम्मेदारी है हुकूमत की। ते लेकिन असीं जिहड़े होर कई पासे पुट्ठे इधर उधर जिहड़े लगांदे ने ते इहदे जिहड़ी खातर का ना असीं इन्वेस्टमेंट कीती है, ना ही असीं जिहड़े इहदे सियासी मामले ने ना जी जिस तरह के मतलब डैम बनने चाहिए सी वो डैम तुहाडे कोल होण, पानी तुसीं 80% तो पानी स्टोर किया है, तुसीं सारे दा सारा जिहड़ा नूं समुद्रां 'च सुੱਟ दिंदे हो। हुण सारे पिटण दे ने की कहंदे पहले तुहानूं पता जिहड़े नहीं वैसे परवेज़ अमीर साहब वैसे तो जिहड़ी भी हुकूमत आंदी है, अगर अज दी हुकूमत की गल करिए आपां जिहड़ी मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने बड़े काम करते फिरदे ने कि जी देखो उत्तों तुसीं भावें जिन्ना मर्जी चमकारो, जो अंदर इंसान का अंदर का वजूद जिहड़ा खोखला है तो कुछ भी नहीं हो सकता। पानी जिहड़ा किस हद तक बुनियादी है, हुकूमत वक्त की कितनी तवज्जो इस पानी के बारे होनी चाहिए है? देखो जी पानी थोड़े जिस्म का जिहड़ा ना तकरीबन 70% जिहड़ा हिस्सा पानी बनता है जिहड़ा साडा जिस्म है तो बुनियादी तो थोनों तो पता लग गया। देखिए बहुत सारी कंपेन चलती पई इस वक्त जिहड़ी ना सफाई वाल बहुत तवज्जो है साडे जी, पिंडां च सफाई करो, सड़कों ते सफाई करो, बहुत अच्छा जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ इंश्योर करना है कि ਜਿਹੜੀ बुनियादी थोड़ी सेहत है ना, देखो ਅਸੀਂ तकरीबन 40 अरब डॉलर तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ पेट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੁਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੁਮਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3% ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ GDP ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਸ 2-3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਓਗੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70-80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300-400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 800 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਆਲੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗਟਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਲੂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ बोर्ड लगे है पेट्रोल पंप के सामने के यहाँ का पानी साफ नहीं है, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बकायदा बोर्ड लगे हुए हैं। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੁਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਂਸਰ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ 80% ਮੁਲਕਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪੜੋਸੀ ਇੰਡੀਆ, 55-100 ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ, 55-100 ਡੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲਓ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਜੀ ਟੁਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਰਤਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥਾਸ ਮਾਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4-5 ਡੈਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਹਟ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਬੂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ।